Значит, вот часто можно в России слышать такие слова, что йога и восточная философия – это что-то, что относится к Востоку, но для западного менталитета это не совсем подходит. Что вы думаете по этому поводу? Что бы вы написали? A view is often expressed in Russia and everywhere that yoga and Eastern philosophy is something pertaining only to the East, and it is not suitable for Westernized people. So, and what do you think about this? Not at all. I think that what is being taught in yoga and Advaita is not pertaining to any sect itself, any particular place or time. It is universal in nature. Это совсем не так. То, чему учит йога и о чем говорит Адвайта, это совсем не ограничено никакими сектами, ни временем, ни пространством. Это то, что относится одинаково ко всем. Это универсальная истина. И вне религиозных, как бы, да, отличий. And it is not bound by religion limits. Not at all. There is nothing religion. There is no belief involved. It is just a discovery, analysis of that which is permanent, that which is the truth, and it transcends all kind of sectarian and religious segmentations. Здесь вообще нету ничего религиозного, нету даже идеи о том, что необходимо верить во что-то. Это то, что говорит об истине, об универсальных истинах, открытие для себя правды своего собственного существования. И это превосходит любые границы любых религий, любые вообще границы, не только религии, любые границы, любые ограничения. In fact, the scenario of India, where all these things have been brought out, it is so different kind of a society where there are different sects, different religion, and different kind of the freedom of thought. When it can be accepted by every sect, every religion, so it speaks about its universality. И об этом говорит сама история Индии, в которой есть множество сект, множество религий, множество абсолютно различных течений. И тем не менее эти идеи воспринимаются, уважаются абсолютно всеми течениями. То есть сама Индия – это прекрасный пример того, что, о чем говорит Адвайта, превосходит границы любых религий. Как по мнению Гуруджи, с чем связана такая терпимость, приятие любых точек зрения? Вот это вот действительно характерно для Индии. И то, чему, может быть, западным странам надо научиться. And what she's saying that this tolerance is a very unique feature of India, and maybe it is something Western countries can learn from India. Which kind of a thing? Tolerance, to different belief, to different system of values. I think this is what the world needs today, that the world is also full of people having different thoughts and different beliefs, and India becomes a very beautiful case study where people of different sects and beliefs, they can live in harmony and love together, and this can certainly be expanded on a more holistic way to the whole world, and the world certainly can learn about this universal brotherhood with everyone. And this is because they do not see the differences at the level of body, thoughts and mind, but much more fundamental at the level of consciousness. Несомненно, это то, что необходимо всему миру и любой стране, и Индия может быть прекрасным примером, который необходимо изучать, о том, как разные религии могут жить в мире и гармонии друг с другом. И в Индии это представлено самым замечательным образом. Религии уважают друг друга, живут гармонично, потому что они не обращают внимания на различия, которые относятся к уровню разума, тела, разума и интеллекта.
а обращает свое внимание на гораздо более фундаментальные истины, которые общие для любых религий, для любых людей, в любых странах, в любое время. The differences which are existing are only existing at the level of the superficial levels, which we call as upadhis, the conditioning factors, which may be body, which may be features, which may be some cultural kind of traditions. But that life, because of which I am able to speak, that life because of which you are able to hear, that is something which is same in all of us, and it is of a very universal nature. Все различия, они относятся к уровню суперимпозиции, к уровню наложений. То, что у нас называется упадки, ограничения. Это то, что относится к моим представлениям, моим мыслям, моим различиям в теле, различиям в вере. И есть и то, что находится вне всего этого, то, что объединяет все это. И в связи с этим, наверное, имеет смысл задать такой вопрос. Вот то, что происходит здесь, в эти дни в Москве, Конгресс Адвайты, каково значение этого события, как по-вашему? And what is your opinion about what is happening now these days in Moscow with Congress of Advaita with light? Well, personally, I'm not fully aware of all the happenings, but what I have seen in the last 2 days is that a very nice effort has been done to bring the different aspects of religion, the tradition, under one roof. So people who want to know about yoga, pranayama, rituals and devotion and meditation, and even talks like me, which was pure on Advaita. So there was a platform being made available for the various gamut of activities, and that is certainly an appreciable endeavor. Я лично не знаю всего того, что происходит здесь, но из того, что я видел сейчас и вчера, это прекрасная попытка объединить очень разные подходы, разные практики под одной крышей, дать возможность людям познакомиться с многими разными аспектами, услышать то, чем они интересуются: йога, медитация, пранаяма, очень много всего. И это прекрасная попытка, заслуживающая уважения. I see the flavor of a mini Kumbh Mela, which we have it in India, where people of different sects and beliefs, they come, they are invited, they give their thoughts. So also the fragrance of this Congress is something on the lines of Kumbh Mela, a mini one, a Russian Kumbh Mela, if I can call it. Я все равно перевожу. Я чувствую тут дух Кумбхамелы, когда многие религии, многие секты празднуют что-то вместе. И это то, что происходит здесь, это очень похоже на Кумбхамелу, имеет ее аромат, и это что-то подобное русской Кумбхамеле. Как знать, когда-нибудь, может быть, будет такое действительно более массовое, как русская Кумбхамела. Maybe it will be something more like Kumbh Mela sometime in future. That's what I'm calling it, a mini one, not the real one. Это, поэтому он назвал это мини-Kumbh Mela, а не настоящий Kumbh Mela. Еще несколько вопросов небольших. Вот как по-вашему, что побуждает мастеров, учителей, гуру делать то, что они делают? Ведь они бы могли уединиться и пребывать в счастье. Однако они ездят по разным странам, дают учения. What is prompting teachers, guru, saints to do what we're doing here? We could be very easily happy somewhere in Himalayas, in complete solitude, sitting in a cave, just meditating, abiding in the truth. So what is prompting them to do what they're doing? Well, those who are going around spreading the message of knowledge and love, obviously they do not believe that
the existence and the perception of thought is real duality or non-duality. Те, кто идут в мир, распространяя свет учения, свет мудрости, свет настоящей истины, они не верят в то, что просто существование мысли, существование слова – это двойственность. There is a stage in our sadhana where we need to go in solitude, we need to detach from everything, but that is a phase, that is not the ultimate state of existence. The being in which I can revel all the time is my own self, and I can revel in that at any place, at any time. So the perception of duality does not negate the experience of self. Есть фаза в духовном пути каждого, когда каждому необходимо уйти и пребывать в одиночестве, в молчании. Но это, тем не менее, только фаза, которая помогает нам открыть для себя нашу истинную природу. И пребывание тем, что ты уже есть, оно совсем не требует уединения. Это то, что ты можешь быть этим, ты пребываешь этим, ты уже то в любых ситуациях, вне зависимости от того, среди это людей или в одиночестве. И именно пребывание просто одиночество не требуется. Добрый, сюда что-то воздух не идет, может быть, немножко, а то просто очень жарко. Я бы хотела вот что спросить, поскольку... Ну, наверное, по-моему, не ответили еще на мой вопрос. Ой, извините, нет. So you didn't finish. So. It's all right, carry on. Ну и, в общем, как раз о Гуруджи я хотела спросить, что движет им, какова его мотивация распространять учение? And the question is, what is your motivation of bringing light of wisdom to people around? I've been benefited profoundly by this knowledge, and I would love that everybody should be benefited by that knowledge. Это знание было исключительно полезно для меня самого, и поэтому я хотела бы, чтобы это знание принесло пользу и другим людям. Можно ли сказать, что сострадание движет мистером? Compassion. Obviously, yes. Compassion and the knowledge of Advaita is not merely by turning towards yourself. The word Advaita implies absence of duality, and in case if there is absence of duality, then you alone are everywhere. So I am in you. It is my complete knowledge, my conviction that I am the self of all. So whether it is the birds, the animals, the different people of our country, of different countries, I alone am playing in all that. So such shlokas, mantras are there in Upanishads, Vedas, in Gitas, that this kind of knowledge alone is real Advaita. Знание Адвайты подразумевает не просто отсутствие двойственности, но понимание того, что это я являюсь сущностью всего, я проявляюсь в тебе, я проявляюсь во всем, что меня окружает. И это все вокруг, это я. И это и есть настоящее знание. Я пребываю в полном осознании того, что все вокруг не отлично от меня. Advaita does not imply non-perception of duality. In spite of the multifarious duality, we see a unifying factor, and that we see as our very own self. So, a person who gets this knowledge of Advaita feels that love with everyone, which maybe a mother is seeing for her child, because she is seeing herself in her child, and that is what the masters see themselves as the self of all. Адвайта не подразумевает не восприятие двойственности, Адвайта подразумевает именно видение всего как не отличного от меня. Мать любит ребенка, видя в нем самого себя, саму себя. И именно это и вызывает любовь. И точно так же мастер видит во всех своих учениках, во всех окружающих людях своих собственных детей. И поэтому с огромной любовью он несет им это знание. So even if people think that
a teacher of Vedanta, Advaita, he's going somewhere. So that is his ignorance. Because what is going is my body. I'm not going anywhere. I'm reveling in myself. Even when I'm talking to you, I'm really reveling in myself. So neither I'm acting, neither I'm doing, neither I'm going. И со стороны может казаться, что учитель Адвайта идет куда-то и делает что-то, но это очень невежественное восприятие, двигается, передвигается куда-то мое тело. Я остаюсь на месте, я остаюсь самим собой, я пребываю в самом себе, и во мне нету ни действия, ни бездействия, ни передвижения куда-то, я остаюсь сам собой. So if you are this body, you can come and go. If you are space, you cannot come and go. Если ты тело, то ты можешь куда-то прийти или откуда-то уйти. Если ты пространство, то ты уже не можешь никуда уходить, никуда приходить. So Dvaita reveals that which is even the very fundamental cause of the space also. И Адвайта, она открывает для нас фундаментальную истину и самого пространства тоже. Я бы хотела спросить, какой-то вот, может быть, Гуруджи даст короткий совет тем людям, которые стремятся к пробуждению. Please, short advice for people who are seeking awakening. They should always inquire their basic presumptions about themselves and about whatever goals they have kept for themselves. Необходимо постоянно исследовать, вопрошать вопрос о том, какие понятия имеются у меня о себе самом и о тех целях, которые я перед собой ставлю. It is once we create a limited personality about ourselves and an imagination about the goal. Thereafter, when these two are different, then we start that seeking, endless seeking, which is called samsara, which is called dvaita, and the word advaita comes and negates that. Только когда мы создаем себе свою собственную выдуманную ограниченную индивидуальность, и когда мы создаем своим воображением идеи о том, к чему мы стремимся, только тогда существует разделение, и тогда я маленький ограниченный стремлюсь к своему идеалу. И это и есть то, что называется адвайта, двойственность. Адвайта – это то, что отбрасывает все такие различия, все ограничения. For a teacher of Advaita, even to say that it is my compassion for the people is a compromise. И для учителя Адвайты даже сказать, что это моя любовь и сострадание к людям, это уже компромисс, это уже неполная истина. Because I consider you to be different, and I'm obliging you, I'm helping you, I'm taking yourself to be a different identity. And that is a very basic compromise towards my understanding of the Advaita. Потому что в таком случае я уже подразумеваю, что ты нечто отдельное, то, кому я помогаю, то, кто мне чего-то должен. И это уже компромисс моего знания, в котором нету никаких компромиссов, в котором нету никаких различий. Now when my foot gets hurt, then the hand immediately goes there. It tries to take care of that pain, and then my leg does not say, "Oh, thank you very much, Mr. Hand, you have come all the way from north to south, you are so loving, you are so compassionate." It's not there, because I am there in the hand, I am there in the leg, and I am just expressing my love for myself. So also at the field of the whole cosmos. И когда у меня болит нога, моя рука сразу же опускается и пытается сделать так, чтобы ноге было удобно. И нога не говорит: «Спасибо, о, рука, ты пришла с самого севера до самого юга для того, чтобы дать мне комфорт». Нет ничего такого, потому что я нахожусь и в руке, я и моя нога тоже. И поэтому таких отношений просто нет. И точно так же в обучении учитель, ученик – это в сущности это одна и та же сущность, одна и та же истина. Я бы хотела вот последний вопрос задать, наверное, вам скорее. Камеру.
Вот, о йоге Васиштхи, потому что, насколько я знаю, переводом занимались именно вы, да, Да. с английского языка. Мгм. И вы посвятили этот перевод своему гуру. Да. Несколько слов об этом скажите. О чем конкретно? О Я не книге, знаю. о посвящении? И о работе над книгой, о посвящении немножко даже. This is a question to me, so. Ну, эта книга, она произвела на меня огромное впечатление, и она сыграла очень важную роль в моем собственном духовном пути. Я провела очень огромное время и потратила огромные усилия для того, чтобы понять, о чем это. Огромные усилия приводили к тому, что больше одной страницы в день просто было невозможно прочитать, потому что разум отказывался воспринимать, и это были идеи совершенно новые, совершенно незнакомые. Но, тем не менее, в какой-то момент все стало гораздо проще, гораздо понятнее. И эта книга очень сильно мне помогла своим подходом, своими попытками дать верные указатели на истину, указатели с разных сторон, с разных точек зрения. И просто огромное множество таких указателей позволяет в какой-то момент оторваться от важности самих указателей и перевести взгляд на то, на что они в конце концов указывают. И именно потому, что эта книга сыграла огромную роль в моей собственной личной истории, в какой-то момент возникло желание этим поделиться. И это тоже совершенно естественный процесс, то есть нету такого чувства, что я это делаю, нету такого чувства, что я кому-то помогаю. Исключительно из любви самого себя к самому себе, как я нахожусь в руке и в ноге, и рука протягивается сразу, как только на ноге появился синяк, и пытается утешить больное место. Точно так же и здесь нет такого чувства, что это было сделано для кого-то, что у меня есть огромная миссия нести свет в массы. И эта книга настолько великолепна, что сейчас идет работа над полным переводом с санскрита на английском. Свами Атмананда перевел примерно треть санскритского оригинала, то есть это очень усеченная версия йоги Васиштхи. И сейчас я работаю над полным переводом этой книги на русский с санскритского оригинала. И это тоже было совершенно естественным процессом, и более того, это вызывает в жизни другие естественные процессы. Ради этой книги только я начала изучать санскрит, и я надеюсь, что к концу перевода, я надеюсь, что конец будет, если будет на то Божья воля. К концу перевода я буду также немного владеть санскритом. Санскрит великолепный язык, замечательный язык мудрости. Например, русская женщина, она академик и переводчица Корана. Ее перевод был признан лучшим из всех существующих переводов Корана на русский язык. Она говорила о том, что эта работа у нее заняла 20 лет. Сколько у вас ушло времени на перевод йоги Васиштхи? Перевод с английского был достаточно прост, потому что я очень хорошо владею английским. И когда мысли, когда идеи, высказанные в книге, становятся твоими собственными идеями, когда ты поддерживаешь их, это, в общем, довольно просто. С санскрита перевод, я не знаю, сколько займет времени, я просто опасаюсь смотреть в ту сторону, потому что книга огромная, 3 или 4 тома, и она считается, по-моему, даже третьей по величине книгой в мире. Вот, и поэтому сколько это займет, я не знаю. Надеюсь. Лишь бы процесс двигался. Процесс идет, и докуда он дойдет, это уже то, что не в наших силах предусмотреть, предугадать, не знаю. Спасибо вам огромное. Thank you. Большое Ариху. спасибо за то, что уделили